हेलो पिला माने गुड इवनिंग समस्त को गुड इवनिंग रे पूर्व क्लास रे आमे संघ विषय रे पढ़ी थिले एवं जानी थिले संघ कहले आमे कोन बुझु पिला माने आज पढ़िबा आमे एबे कोन पढ़िबा ना समुदाय गोष्ठी बा कम्युनिटी विषय रे पिला माने जानिबा। तबे पिला माने समुदाय बा गोष्ठी कहले आमे कोन बुझु तबे से विषय रे आमे अधिक जानिबा। तबे पिला माने डेरी न करिके आमे क्लास टी को आरंभ करिबा। आशा करी आपण माने समस्त भलो रे थिबे। तबे चलो पिला माने क्लास टी को आमे आरंभ करिबा। तबे पॉइंट टी आज रो होची समुदाय गोष्ठी बा कम्युनिटी। ओके गोटे निर्दिष्ट अंचल ऐक्य मनोभाव नहीं बस करुवा लोक नहीं समुदाय बा गोष्ठी गठित हुए। तेबे पिला माने मन रखिबो गोष्ठी बा समुदाय किपरि गठित होई थाए ना गोटे निर्दिष्ट अंचल ऐक्य मनोभाव नहीं बास करुवा लोक नहीं समुदाय बा गोष्ठी गठित हुए। यह प्राकृतिक भाव में सृष्टि हुए। तेबे यह प्राकृतिक भाव में सृष्टि होता है। एक निर्दिष्ट एक गोष्ठी रे बास करुवा व्यक्ति माने एक सर्वसाधारण जीवन धारण सहभागी होई थांती। तेबे एथिरे से कोन कहला ना एक गोष्ठी रे बास करुवा व्यक्ति माने एक सर्वसाधारण जीवन धारा रे सहभागी होई थांती। ग्राम्य समुदाय पौर समुदाय आदि यार उदाहरण। तेबे गोष्ठी रो केतेक उदाहरण कोन कोन ना पिला ग्राम्य समुदाय पौर समुदाय। तेबे परवर्ती होची सदस्य मानकर समस्त आवश्यकता पूरण करिबा गोष्ठी बा समुदाय रो प्रधान लक्ष्य। तेबे पिला माने मने रखिबो गोष्ठी बा समुदाय रो प्रधान लक्ष्य कोन ना सदस्य मानकर समस्त आवश्यकता को किपरि पूरण करा जाय परिबो। एक समुदाय रे बास करुवा लोकंकर प्रथा परंपरा भाषा आदि रे समानता देखा जाय। तेबे एक समुदाय रे गोटिए गोष्ठी रे जते बडे बास करती से लोक मानकर कौन ना प्रथा परंपरा भाषा आदि रे समानता देखा जाए सब समान थाए। तेबे समुदाय बास करुवा अंचल जते छोट हुए लोकों मध्य ऐक्य सेते दृढ़ होता है। तेबे समुदाय जते भी लोक बास करुथांती से अंचल जदि जते छोट हुए तेबे सही लोक मानक मध्य कौन कना ऐक्य सेते दृढ़ होता है शक्त होता है। तेबे बृहत समुदाय मध्य व्यक्ति को अनेक प्रकार साहाय्य करिथाए। तेबे बृहत समुदाय बड़ समुदाय मध्य कौन होता है ना व्यक्ति को अनेक प्रकार साहाय्य करिथाए। पिला माने तेबे आमे जानिले जे समुदाय बा गोष्ठी कहिले कौन। तेबे एठी डायग्राम रे कौन देछि कौन सी संघ निजस्व लक्ष्य बाद सर्वसाधारण उन्नतिमूलक कार्य कले ताहा सामुदायिक गुण वृद्धि पाए। तेबे कौन सी जदि संघ निजस्व लक्ष्य बाद सर्वसाधारण को उन्नति पाई जदि से कार्य कला तेबे कौन होबो ना सामुदायिक गुण वृद्धि पाए। वर्तमान आम ग्राम गुड़िकर सामुदायिक गुण ह्रास पाइबा को लागिछि। यह एक भल लक्षण नुहे। यार कारण निजे चिंता कर और सामुदायिक संपर्क और एकता वृद्धि पाई कौन कौन करा जाय परिबो। ओके एटा देछि। तेबे परवर्ती कौन देछि ना ना क्षुद्र समुदाय रे आत्मनिर्भरशीलता निबिड़ संपर्क बंधुता आंतरिकता देखा जाउथिबा बेले बृहत समुदाय गुड़िक व्यक्ति को प्रयोजनीय जिनिस जोगाण सामाजिक निरापत्ता अर्थ उपार्जन क्षमता आदि प्रदान करिथांती सॉरी। तेबे से कौन कहला ना क्षुद्र समुदाय रे कौन हुए ना आत्मनिर्भरशीलता निबिड़ संपर्क बंधुता आंतरिकता देखा जाउथिबा बेले बृहत समुदाय क्षेत्र रे कौन हुए ना व्यक्ति को प्रयोजनीय जिनिस जोगाण सामाजिक निरापत्ता अर्थ उपार्जन क्षमता आदि प्रदान करिथांती। ओके तापरे परवर्ती पॉइंट होची समाज। तेबे समाज कहले पिला माने कौन बुझो आपण माने कमेंट बॉक्स माध्यम रे मते जणैबे समाज कहले हमें कौन बुझू। तेबे एठी पॉइंट देछि समाज। तेबे समाज कहले पिला माने आमे कौन बुझे ना आदिम मनुष्य स्वाधीन भाव में जीवन यापन करुथिले। तेबे आदिम मनुष्य माने कौन करथिले ना स्वाधीन भाव में जीवन यापन करुथिले। परवर्ती समय रे लोक संख्या वृद्धि जो सेमानक मध्य कलह शत्रुता सृष्टि होला। तेबे
ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଉଥିଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଓ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ କେତେକ ନୀତି ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରି ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତେବେ କିପରି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ନୀତି ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏପରି ଚଳିବାରୁ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେବେ ଏହିପରି ହେବାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମାଜ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଯଦି ସମାଜ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା, ସମାଜ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ସମାଜ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ପୂରଣ କରିବ ତେବେ ସମାଜ ଉପରେ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମାଜ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଶିଶୁକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ସମାଜ କ'ଣ କରେ ନା, ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଶିଶୁକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। କି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନା, ଶିଶୁ ସମାଜରୁ ସହଯୋଗ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଭଳି ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସମାଜରୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ସେ ସମାଜରୁ ସହଯୋଗ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଭଳି ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରେ। ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ପିଲାମାନେ, ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହେଲା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ସମାଜରେ, ତାହା ସମାଜ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରୁ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଦର୍ଶ, ନୀତି ଓ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ସମାଜରେ ଯେତେ ଆମର ଆଦର୍ଶ, ନୀତି ଓ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶରେ ସେଟା। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସମାଜ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କି ସମାଜ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, ତ ସେହିପରି ସମାଜ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏହି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମର ସରିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଦିଆହେଇଛି ନା, ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ପରିବାର ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ଯେ ପରିବାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଶିଶୁ ପରିବାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରେ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବଂଶ ଗଠିତ। କୁଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଋଷିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏକ ସାଧାରଣ ନାମ ଥିବା ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମୂହକୁ ଜନଜାତି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା, ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ, ଚଳଣି, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ଆଦିରେ ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ମିଶି ସଂଘ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠିତ ହୁଏ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମାଜ ବିନା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ପିଲାମାନେ ଦିଆହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ନା, ଏଠି 1938 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ଆନ୍ନା ନାମ୍ନୀ ଏକ 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେବେ 1938 ମସିହା କଥା ପିଲାମାନେ, 1938 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆମେରିକାରେ ଆନ୍ନା ନାମରେ ଏକ 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା। 6 ମାସ ବୟସରୁ ତାକୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଗଲା। ତେବେ 6 ମାସ ବୟସରୁ ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଏକ କୋଠରୀରେ ଲୁଚାଇକି ତାକୁ
ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁ ନଥିଲା କି କଥା କହିପାରୁନଥିଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହିବା ଓ ଚାଲିବା ଶିଖିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ସମାଜ ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ସମାଜ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ এই ଉଦାହରଣଟିର। ହଉ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।